So hello everybody, welcome to another session of NCERT Line by Line. The last session আমি ideal, non-ideal solution, positive deviation, negative deviation তাৰ ওপৰত কিছুমান questions discuss কৰিছো. I hope তোমালোকে এইখিনি চাইছা আৰু ভালকে বুজি পাইছা. Today we'll be discussing colligative properties, okay? Very important. ইয়াৰ ওপৰত questions 100% আহিবই. Recent times continue ইয়াৰ পৰা আহি আছে. তো প্ৰথমটো definition টো, okay? What is the definition, sir? These are properties which depend only on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles in the solution. Simple. আমি খালি এতিয়াৰে মন ৰাখিবলা কথা এইটোৱে যে it depends on the number of solute particles. Number of solute particles. অকল ইয়াৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে. Simple. Solute টো কি হয় মোৰ মতলব নাই. Solute টোৰ কিমান আছে অকল তাৰ ওপৰত মোৰ মতলব আছে. বুজি পাইছানে? তাৰ মানে হেতু যদি সল্টো হয় একে হ'ব, হেতু যদি সুগারও হয় একে হ'ব, হেতু যদি ইউৰিয়াও হয় একে হ'ব, গ্লুকোজ হলেও একে হ'ব, যি হয় হ'ব, কোনো প্ৰবলেম নাই। Irrespective of their nature, তাৰ মিনিং হৈছে whatever the solute is, it doesn't matter. কিন্তু কি হ'ব লাগিব, সেই যোনটো solute আছে তাৰ নাম্বাৰটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, number of the solute particles, that's it. তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো বস্তুৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে। ঠিক আছে, এতিয়া colligative property আছে চাৰিটা। কি কি? First to hoise relative lowering of vapor pressure, number 1. Number 2 hoise depression of freezing point. Number 3 hoise elevation of boiling point. Number 4 hoise osmotic pressure. তো আমি এইকেইটা one by one discuss কৰিম। এইটো পইণ্টত তোমাক এইটো definition টো সোধে। এই যোনটো colligative property ইয়াৰে তোমাক definition টো সোধে। তো এইটো মনত ৰাখিব লাগিব। ঠিক আছে? তো let us see the first point, which is relative lowering of vapor pressure. Okay, relative lowering of vapor pressure. তো একদম বেসিক কথাটো ফার্স্টতে বুঝিলো যে একচুয়ালি আমাক কৈছে কি চা, আমাক কৈছে যে মোৰ তাত এটা সলভেন্ট থাকিব, এই সলভেন্টৰ এটা ভেপাৰ প্ৰেসাৰ থাকিব। ঠিক আছে, এটো 1 বুলি মই কওঁ ইয়াক। তো ইয়াৰ যোনটো পিওর প্ৰেসাৰ হেতু কি হ'ব, P1 নট হ'ব। ঠিক আছে, তো P1 নট মানে হৈছে পিওর সলভেন্ট। মোৰ টপিকটোৰ নাম হৈছে lowering of vapor pressure। তাৰ মানে কি, যেতিয়া ইয়াতে তুমি solute দি দিবা, if we add solute here, solute দিলে এতিয়া তাৰ প্ৰেসাৰ বনি যাব P1. This is for the solution, তাৰ মানে সলিউশনৰ কাৰণে। ঠিক আছে, তো যেতিয়া পিওর সলভেন্টত আমি যেতিয়া solute add কৰিলে সলিউশন বনি যাব, তেতিয়া হলে আমাক কৈছে যে there is lowering of vapor pressure। আমাক কৈছে যে there is lowering of vapor pressure। lowering কমি যাব, তাৰ মানে কি বুজিলা? এই দুটাৰ ভিতৰত কোন ডাঙৰ, তাৰ মানে কোন ডাঙৰ? পিওর সলভেন্টৰ যোনটো প্ৰেসাৰ হেতু বেছি হ'ব, P1 টো কমি যাব। সিম্পল কথা, lowering of vapor pressure, তাৰ মানে এটো কমি গল। ওকে, এতিয়া চোৱা, যেহেতু কমি গল, মই যদি ডিফাৰেন্সটো উলাও, তাৰ মানে if I find delta P1, this will be equal to what? This will be equal to ডাঙৰ minus সৰু। যোনটো ডাঙৰ হেতু আগতে লিখিম। ওকে, the one which is larger hetu P1 not hoy, one which is smaller hetu P1 hoy। তো এটো ডাঙৰ minus সৰু, এটো হৈছে lowering of vapor pressure। মন ৰাখিবা, what is this? This is lowering of vapor pressure। okay, টপিকটোৰ নাম কি? relative lowering। তো relative lowering বুলি যেতিয়া কম, তেনেহলে with respect to the original value। তো যদি তোমাক relative lowering লাগে, lowering of vapor pressure লাগে, তেনেহলে আমি কি কৰিম? আমি কৰিব লাগিব delta P1 divided by the original value। তাৰ মানে originally কি আছিল? P1 not। তো ইয়াকে যদি তুমি ফৰ্মুলেট কৰা, P1 not minus P1 by P1 not। So relative lowering, be very careful। Questionত যদি সোধে lowering of vapor pressure, তেনেহলে অকল এটো কি হল? Questionত যদি সোধে lowering of vapor pressure, তেনেহলে অকল এটো লাগে মোক। কিন্তু যদি questionত সোধে relative lowering of vapor pressure, তেনেহলে মোক এটো লাগে। আৰু আমাৰ property হৈছে relative lowering of vapor pressure। ঠিক আছে, তো এতিয়া এটোক আমি further simplify কৰিব লাগে। কেনেকৈ কৰিম চোৱা, P1 not আছে। ওকে, Raoult's law পৰা আমি জানো যে P1 equal to P1 not x1 divided by P1 not থাকিব। তো এটোৱে যদি মই থাকে P1 not কমন লৈ লওঁ, তেতিয়া হলে এটো কি হৈ যাব? 1 minus x1 হৈ যাব। এফালে তলত P1 not আছে, P1 not কাটা গল, 1 minus x1 হৈছে x2, ৰাইট? x2 হৈছে কি? মোল ফ্ৰেকশন। তো x2 আৰু এটা ফৰ্মুলা, x2 যদি তুমি ভাঙি দিয়া, x2 ভাঙি দিলে কি পাবা? মোল ফ্ৰেকশন নহয় জানো? তো মোল ফ্ৰেকশন যদি ভাঙা, x2 will be equal to what? N2 divided by N1 plus N2। মানে N2 divided by N1 plus N2। Simple।
এটো হৈছে mole fraction so therefore what is the formula of relative lowering p1 naught minus p1 divided by p1 naught equal to n2 by n1 plus n2 so eto hoise eta formula etia jodi amak koy je there is a dilute solution eta jodi amak koy je there is a dilute solution to dilute solution hole ki hobo kosun dilute solution or amount of solvent eto bahut dangor hoy no solute otke to solvent ki hobo solvent or number of moles kuntu hobo n1 hobo solute ki hobo n2 hobo to clearly ami ki korim eto je eto kom hoy eto je bahut kom hoy to yak moi neglect kori dim denominator ot yak moi neglect kori dim ta mane moi etok neglect korar plan ot asu eto to therefore ki hoy jabo therefore p1 naught minus p1 divided by p1 naught equal to ki hobo n2 divided by direct n1 মই n2 টোক নেগলেক্ট কৰি পেলালো এটোক মই নেগলেক্ট কৰি পেলালো তলত ডিনোমিনেটৰত মই নেগলেক্ট কৰি পেলালো ঠিক আছে ইয়াক যদি আৰু সিম্পলিফাই কৰা নাম্বার অফ মোলস গটিকে গিভেন মাস বাই মোলার মাস এফালে গিভেন মাস বাই মোলার মাস ওকে তো ফাইনালি মোটাত ফর্মুলাটো কি আহি গল ফাইনালি মোটাত রিলেটিভ লোয়ারিংৰ ফর্মুলা আহি গল হেতু আহি গল p1 naught minus p1 by p1 naught equal to w2 into m1 m2 into w1 তো এটো মোৰ ডাইরেক্ট ফর্মুলা আহি আছে ঠিক আছে তো এটো হৈছে এটা ফর্মুলা তোমালকে মন ৰাখিব লাগিব ওকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা মুক কি ওলাব দিয়ে মোলাৰ মাস অফ দা সলিউট মুক এইটো ওলাব দিয়ে m2 তো ইয়াৰ পৰা তুমি যদি অকমান যদি ফিগার আউট কৰিব ট্রাই কৰা যে m2 ইকুয়াল টু কি হ'ব তেতিয়া হলে তুমি ক্রিস ক্রস কৰিলে ওলাই যাব হয় নহয় তো m2 কি হ'ব what is the molar mass of the solute acha again remember 1 মানে solvent 2 মানে solute ঠিক আছে তো m2 কি হ'ব m2 হৈ যাব এফালে w2 আছে এফালে ইনটু m1 আছে এফালে আছে p1 naught divided by এফালে w1 into a part 2 p1 naught minus p1 এইটো বুজি পাইছা তো এইটো হৈছে মোৰ m2 ৰ ফর্মুলা ঠিক আছে আমাক m2 ওলাব দিয়ে বহুত কমনলি আমাক কোৱেশ্চনত আমাক জেনাৰেলি কয় যে find the molar mass of the solute এনেকে কোৱেশ্চনটো মোক বহুত খুদে ঠিক আছে তো ইয়াৰ এইটো থ্ৰুদি এটা বস্তু মই আৰু তোমালোকক বুজাব বিচাৰিছো যে এই যে কোৱালিটেটিভ প্ৰপাৰ্টি কেটা যে আমি ইউজ কৰি আছো এই চাৰিটা আছে ন 1 2 3 4 তো দে আৰ ইউজড টু ফাইন্ড দ্য মোলাৰ মাস মন ৰাখিবা টু ফাইন্ড মোলাৰ মাস m2 অফ দ্য সলিউটৰ মোলাৰ মাস ইউজ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ তো সেই কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট যোনটো আমাৰ কোৱালিটেটিভ প্ৰপাৰ্টি আছে ৰিলেটিভ লোৱাৰিং অফ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ তাৰ কাৰণে এইটো ফৰ্মুলা পালো কিতাপত চোৱা এটো চা this one আৰু হেতুকে আমি নেগলেক্ট কৰি পেলাইছো this is one formula এটো হৈছে ৰিলেটিভ লোৱাৰিং অফ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ এটা ফৰ্মুলা ঠিক আছে ডাইলিউট সলিউশনৰ কাৰণে চোৱা এই ফৰ্মুলাটো সিম্পলিফাই হৈ গল আৰু ফাইনালি we get this one তো এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা নাম্বার 1 এটো মেইন ফৰ্মুলা ডাইলিউট সলিউশন কৰিলে এটো নাম্বার 2 ফৰ্মুলা আৰু থাৰ্ড নাম্বার 3 কি হ'ব m2 হ'ব থাৰ্ড ফৰ্মুলাটো হ'ব কাৰ কাৰণে m2 তোমালকে ৰিলেটিভ লোৱাৰিং অফ ভেপাৰ প্ৰেছাৰত এই তিনটা ফৰ্মুলা মন ৰাখিলে হ'ল ইয়াত চোৱা এটা এক্সাম্পল আছে এটো তোমালকে নিজে ট্রাই কৰিবা ঠিক আছে গিভেন বুৰ চোৱা ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অফ পিওর বেনজিন দি দিছে পিওর বেনজিন ইজ ইমান তাৰ মানে এটো কি হয় পিওর বেনজিন সলভেন্ট তো p1 নট দি দিছে a non volatile neutralized solid weighing এটো কি দিছে this is what 0.5 এটো সলিউটৰ হয় ন তো this is w2 added to 39 gram of benzene this is w1 এটো বেনজিনৰ মোলাৰ মাস this is m1 vapor pressure the solution is ইমান এটো হৈছে p1 find the molar mass of the solid substance তোমাক উলাব দিছে কি তোমাক m2 উলাব দিছে হয়নে তো p1 not আছে p1 আছে তো চোৱা এটো p1 not given আছে p1 given আছে হয় নহয় এটো given আছে এটো given আছে এটো given আছে
W1 given আছে, W2 given আছে, M1 given আছে, তো ডাইৰেক্ট M2 ওলাই যাব, ভেৰি ইজি। তো আমি ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা পাতি পেলাই কৈ দিব পাৰোঁ। তো তোমালোকে ডাইৰেক্টলি therefore M2 ইকুৱেল টু ফৰ্মুলা পাতিবা, ফৰ্মুলা পাতি পেলাই ভেলু কেইটা দিলে আই এম চিয়ৰ তোমালোকে এইটো এনচাৰ পাবা। প্লিজ ট্ৰাই কৰিবা চবে, ঠিক আছে? লেট মি নো বুজি পাইছা নে? অ'কে, তো নেক্সট ছেশ্যনত আমি ৰিলেটিভ লৱাৰিং অফ ভেপৰ প্ৰেছাৰৰ কুৱেশ্যন এটা ট্ৰাই কৰিম।